अस्सलाम वालेकुम। भुलेखा टीवी दे नाल मैं आज़म तौकीर। नाजरीन, तुसी बड़े बहादुर बंदे वेखे होणगे, बड़े ही दलेर लोग वेखे होणगे या सुने होणगे, लेकिन मैं अज जिस बहादुर जिस दलेर क्रिमिनल दी कहानी तुहाडे नाल शेयर करन लगा वां, ਉਹ इंज दा बहादुर होया है कि ਉਹਨੂੰ तगड़े तो तगड़े बदमाश भी अपना प्यो मनदे सन और ਉਹਦਾ ਨਾਂ है अनवर उर्फ अन्नू जबेल। अन्नू जबेल रावी दा बेताज बादशाह कहलाया वे। एक ज़माना सी जदों बार्डर ते इन्नी सख्ती नहीं सी हुंदी, उदों वो रोज़ाना भारत जांदा, भारत जो पाकिस्तान आउंदा, समगलिंग करदा। बेसिकली अन्नू जबेल और उहदी पूरी फैमिली उजरती कातल सी। और अन्नू जबेल एक इंज दा बदमाश होया है कि जिन्हें इंडिया दे विच जाके भी उजरत लेके यानी पैसे लैके बंदे मारे। इनकाउंटर स्पैशलिस्ट आबद बक्सर बड़ा वड्डा नां है। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਬਹਾਦਰ ਏਡਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अन्नू जबेल ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ, ਉਹ अन्नू जबेल ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। अन्नू जबेल ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਜਰਤੀ ਕਾਤਲ ਸਨ। मनशियात का काम करते सन, उजरत ते बंदे मारते सन। सिर्फ पुलिस मुकाबलियां दे अन्नू जबेल दे उत्ते 30 तो ज़्यादा मुकदमे दर्ज ने, सिर्फ पुलिस मुकाबलियां दे। ते जेड़े उन्हें उजरत ते कतल कीते हुए ने, उन्हां कतलों की गिनती जिहड़ी है वो भी 100 तो ज़्यादा है। वो इंज दा बंदा सी, एडा सिर फिरिया बंदा सी कि एक बंदे दी उन्हें सुपारी लई है, एक बंदे दे उन्हें पैसे फड़े ने मरन वास्ते, ते जे उहदे नाल कोई 2 बंदे होर जा रहे ने ते उन्हें वो कल्ले बंदे नहीं, उन्हां नाल दियां भी मार दिंदा सी। वो इंज दे उहदे बड़े ढेर सारे वाक़यात ने। आबद बक्सर ये कहंदा है कि जदों मेरे इनकाउंटर शुरू होए, मुख्तलिफ बदमाशां नूं मैं मारना शुरू कीता, ते मेरे एक कन्नी एक आवाज़ पई कि अनवर उर्फ अन्नू जबेल नां दा एक बदमाश है जिन्हों अज तक कोई हथ नहीं पा सकिया। कहंदा मैं उहदी मालूमात इकट्ठी शुरू करनी कीती ते पता लग्या कि वो इंतहाई खतरनाक है, इन्ना खतरनाक कि वड्डे तो वड्डे बदमाश भी उन्होंने अपना प्यो मनते सन। अच्छा, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ कि एक खबर आई कि अन्नू जबेल दे 2 भतीजे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਛਟੀ ਹਿੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ अन्नू जबेल ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੈਟਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜੋਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਬਦ ਬਕਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ अन्नू जबेल ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਫੜ ਲਈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਔਰ ਆਬਦ ਬਕਸਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਏ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਬਦ ਬਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਬਦ ਬਕਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੀਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੋਫੇ ਤੇ, ਧੋਤੀ ਉਹਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਔਰਤ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि तू बड़ा खुशकिस्मत है चौधरी, मेरे पुत्र ने अज तक किसी के पैसे ले हुए वापस नहीं किए। इन्हीं कह के वो टुर गई। बाद मैं अरशद अमीन नूं पुछया कि ये खातून कौन है और इन्हें की गल की। उन्हें दसिया कि मेरे मुखालफा ने अन्नू जबेल नूं 5 लाख रुपया मैनू मारन दा दिता है सी। मैं अप्रोच की है, अप्रोच करके ते तरला मिन्नत भी उहदा कीता वे ते 5 लाख रुपया जिहड़ा हैगा वो पल्लियों दिता है कि यह वापस मेरे को लै लिओ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜੱਸਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਬਦ ਬਕਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ अन्नू जबेल ਜੋਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਮਲਕ ਅਸ਼ਰਫ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ अन्नू जबेल दे उस रिहायशी घर दे उत्ते जाके रेड करदा है जोराबाद। जदों वो गड्डी खिलार के रेड करदा वे ते अग्गों अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है।
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਲਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕ ਅਸ਼ਰਫ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦੇ ਕੇ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੇ। ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਗੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਗੜਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤਗੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਨੱਸ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈ ਰੋਡ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਜਰਤੀ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਬੇਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਵਸਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸੁਪਾਰੀ ਫੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ, ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਚੱਲ, ਜਹਾਜ਼ ਤੂੰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 4 ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਾਰੀ ਇਹਦੀ ਫੜੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ 5 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ, ਇਸਤੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਤੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਬੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਰਫ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਬਵੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਕੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਰਾਇਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਮੈਂ। ਖੈਰ, ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੂੰਗ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਹੈ, ਡਿੱਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਨਵਰ ਉਰਫ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ 2-3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਨੂ ਜਬੇਲ। ਖੈਰ, ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਉਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਬਕੌਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਨੂ ਜਬੇਲ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ASI, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਟ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।